For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs chapter 2, verse 6. With great joy and enthusiasm, I would like to wish a very warm good morning to all who are present in this meeting. I still remember, exactly a year before, I stood here to host this program, and we all had this running tension in our mind, what is going to happen. ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആരംഭം. പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ ഒരു ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ നിൽക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So on this glorious day, before we begin the formal function, let's pray to God and thank God for the immense blessing He has showered on us. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will, as the psalm says. So on this beautiful moment, let's seek the blessing of the God Almighty. Praise God. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I'm telling, He made the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. I would like to invite Mrs. Mary Clements, LP School in charge, to welcome the guest. Greetings from St. Kuriakos Public School. A gracious morning, dear honored chief guest, Shri P.V. Sunil, President, Block Panchayat Karturti, Reverend Father Tommy Terwala Katel, OSB, the manager of SKPS, Reverend Father Joby Panurai, OSB, the principal, Reverend Father Philip Kuchiparambil, Vice Prior, St. Mary's Monastery, Mariamala, Father Stephen Abraham, the Bursar, Mr. Babu Joseph, the Vice Principal, Mr. Santosh Jacob, PTA President, teachers, non-teaching staff, parents, students, and well-wishers. Today, we take the first step after yet another sojourn that marks the beginning of an academic year, to be more precise, a digital academic year 2021-22. We invite you to join us on this occasion of celebration as we look back into the last year with gratitude to God amidst this pandemic. Troubled at the present eve, we look into the future with optimism. Even in the darkest hours of mankind, there is a voice within us that steers us to remain humane. In this adverse situation, the fear of COVID-19 keeps looming over us. To protect children and their futures, we must together ensure that every child can access quality education. We can't forget this time's law in the growth of the children. The buzzword is technology. So, technology has come to the rescue and it has stormed both teaching and learning. In fact, digital learning is here to stay.
and SKPS is confident that working together and staying connected as a family, we can have a safe and successful academic year. So here we are, all set to roll again digitally to nourish the intellectual and emotional ability of our children in a more dexterous way. Today, it's 7 June, the reopening day, a day to set the fire of knowledge burning. I have before you a host of eminent personalities, and let me take these moments to welcome our precious selves heralding the digital scholastic year. We have with us a well-known and prominent personality. It's Shri P.V. Sunil, President, Kadturti Block Panchayat. Shri P.V. Sunil is also the syndicate member of MG University. He was also formerly the President of Gram Panchayat, Kadturti. He has struck a chord with the masses, especially in the darkest hours of COVID-19, extending all possible help to the afflicted with the killer disease. He is noted for his social works and reaches out to the poor and downtrodden, extending support and care with all humility. On behalf of the entire SKPS family, I extend Shri P.V. Sunil a rousing welcome. The fact that Reverend Father Tony Therwala Patel, OSB, the manager of SKPS, is a persona who makes the ordinary special is known to this multitude beyond words or description. SKPS is being fondled and cuddled and given a motherly touch by Reverend Father Tommy, and with his acumen, SKPS is a cynosure of all eyes globally. It's a great pleasure to me to welcome Reverend Father Tommy Therwala Patel, OSB, the manager of SKPS, to this momentous celebration. Reverend Father Joby Panurai, OSB, the principal who came and conquered SKPS with his striking administrative skills, blended with wisdom and composure, is a man of polished approach and proper disposition. In the name of everyone gathered here, I extend a respectful welcome to Reverend Father Joby Panurai, OSB, to the school reopening ceremony. Reverend Father Philip Kuchiparambal, OSB, the Vice Prior of St. Mary's Monastery, Mariamala, is a dedicated soul who always is earnest and active in the affairs of the congregation. Father, in the name of everyone gathered here, I extend Reverend Father Philip Kuchiparambal a warm welcome. Father Stephen Abraham, OSB, the bursar of SKPS, a man of commitment and dedication, is bestowed with a number of personal virtues. On behalf of the SKPS family, I warmly welcome Father Stephen Abraham to this celebration. A man of determination and a stickler for principles and traditional values make our Vice Principal, Mr. Babu Joseph, a force to reckon with. On behalf of the SKPS family, I extend Mr. Babu Joseph a laudable welcome. Mr. Santosh Jacob, the PTA President, is truly a gem of a person and always works with SKPS hand in hand in all its activities. Sir, I cordially welcome you to this gathering. My most amazing teachers, you have gone to incredible lengths to help students keep learning while managing personal and professional life in such a crisis situation. You are all phenomenal and continue to do so to keep the show on the road moving. On behalf of the family of SKPS, I accord
warming welcome. My heartiest welcome is also extended to the non-teaching staff for helping to run the official matters of the school in a smooth manner. A gratifying welcome to you, dear parents. SKPS is overwhelmed by your positive attitude towards this school. You have entrusted your children to us, and they will be safe in the palm of our hands. On behalf of the SKPS family, I welcome you, dear parents, to this day of joy. And now the podium is set to welcome with open arms all our freshers to the school. Class 11 students who are going to enter their next phase of study, and students from class standard 2 to 8, and my bubbly darlings of standard 1 just out of their nursery nest. You are the heartbeat of the school. Without you, it's a vacuum. We are missing you all very much. Let us start this academic year with dreams and hopes for a better world. Cheers to you, my rocking students. And on behalf of everyone, it's a red carpet welcome to you on this reopening day. A hearty welcome also to all our well-wishers who are watching this live telecast. As I leave a thought, life is short, but it's wide. This too shall pass. Thank you. Thank you, Miss. Blessing ceremony is an important tradition of the Catholic Church. The people, the objects, the premise, and the priest himself get purified during this ceremony. വ്യക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും പരിസരത്തെയും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നത്. വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി വള്ളംബ്രോസൻ ബെനഡിക്റ്റൈൻ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ വൈസ് പ്രയറും ആയ റവറൻ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കൊച്ചുപറമ്പിലിനെയും മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും ഈ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മത്തിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക ഇതൊരു കെട്ട കാലം എന്നാണ്. എന്നാൽ അതിലുപരി ഇതൊരു കെട്ടപ്പെട്ട കാലമാണ്. ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്, കുറേ നല്ല സമയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണയായി ഒരു കുട്ടി ഓരോ ദിവസവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെലവഴിക്കുക ഏകദേശം 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ അവൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വളരെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക, അവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക, അവരെ നമ്മളെ കഴിയുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം SKPS അത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു വരികയാണ്. തുടർന്നും അതിൻ്റെ ആ നിർവഹണം കൃത്യതയോടെ നടത്തുവാനുള്ള തുടക്കമാണ് ഇന്ന് നാം നടത്തുക. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും, നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പന്നരാക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നുചേർന്ന് പങ്കുചേരാം.
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ വിദ്യാഭവനത്തെയും ഇതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മാർഗങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വഴികൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണമേ. സത്യത്തിലൂടെ നടത്തി എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങനെ ദൈവവും രക്ഷകനുമാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കണമേ. ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും വിശുദ്ധിയും വിജ്ഞാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിദ്യാർത്ഥികളെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കണമേ. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി തീരുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുൻപാകെ വിശുദ്ധിയിലെ വിജ്ഞാനത്തിലും വളർന്നു വരുവാൻ ഇവിടെയുള്ള ബാലികാ ബാലന്മാരെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാനും ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി അവരെല്ലാവരും പരിവസിക്കുവാനും ഇടവരുത്തണമേ. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ, അധ്വാനത്തിൽ വിജയം നേടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസിന്റെ മാധ്യസ്ഥതയും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവാത്മാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം ക്രിസ്തുവേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. കന്യാമേരി വിമലാംബേ, ദൈവകുമാരനു മാതാവേ, രക്ഷകനൂഴിലംബികയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, അത് പ്രകാശമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും പ്രകാശത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ സുദിനത്തിൽ
SK-PACE-ന്റെ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ PV സുനിൽ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏറെ അഭിമാനകരവും സന്തോഷകരവുമായ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആദരണീയനായ മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ ടോമി തേവരുകാട്ടായും ഈ ചടങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിച്ച റവറൻ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ OSB, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ഫാദർ ജോണി പൊന്നോരായി, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മിസ്സസ് മേരി ക്ലമൻസ്, സ്കൂളിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ ബാബു ജോസഫ് അവർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയനായ സന്തോഷ് ജേക്കബ് അവർ, മറ്റ് ആദരണീയരായ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡൻസ്, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠന സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പൊതുവിൽ സ്വാഗതത്തിലും പിന്നീട് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിലും പരാമർശിച്ചതുപോലെ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷവും ഇപ്പോൾ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലും പഠനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വരിക. ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചുമതലയും ലക്ഷ്യവും മാറി വരുന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും മറ്റ് തരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ആ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് ജീവിത വിജയം നേടാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാമാരി ഏറെ വ്യസനം പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ലോകത്തിൽ ഈ മഹാമാരി വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ദിനം ചെറുതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രണ്ടാം വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ദുരന്തത്തിൽ പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ഈ ഒരു വിപത്തിനെ
ഒരു പുതിയ സാധ്യതയായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ലോകം ചിന്തിക്കുകയാണ്, കേരളവും ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അഥവാ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാറി. ഇതൊരു ദുരന്തം, ഈ മഹാമാരി ഒരു ദുരന്തമാണെങ്കിലും ആ ദുരന്തത്തെ ഇതുപോലെ സമാനമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞാലും മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഭൂമുഖത്ത് ഉയർന്നു വരാം, ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ വരാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ ആ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനും അതിനെ മറികടക്കാനുമുള്ള ആത്മധൈര്യം, മനോബലം പകർന്നു നൽകാനും ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുക. കേരളത്തിൽ അതിന് മഹത്തായ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്, കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ താമസമില്ല, അഥവാ സമയം കളയാതെ തന്നെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കാണുവാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തെ, സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളീയ സമൂഹം ഒന്നായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപോലെ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറുകയല്ല, അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുകയാണ്, മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിലൂടെ എല്ലാം കേരളീയ സമൂഹം ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രദാനം ചെയ്യുക വഴി ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ മാറ്റാൻ ഈ ഒരു സംവിധാനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണതിനെ ഒരു ഇതായി കാണുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനൊരു ഒരു അവസരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം നാം നേടുന്ന സന്ദേശം. ആ സന്ദേശം മുറുകെ പിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഈ സെന്റ് കുര്യാക്കോസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും കേരളീയ സമൂഹത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ശോഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശോഭ കൂടുതൽ ഉയരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന്റെ ആരംഭം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The great philosopher Plato has said, music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Now let me call upon Emmy and Borges of Class 6C for a solo song. മറന്നുപോയ മനുജനല്ല ഞാൻ, അറിഞ്ഞിടാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപമോ നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീർക്കണങ്ങളാ. അന്ധകാര വീതിയിൽ തള്ളിടല്ലേ രക്ഷക, അന്തരെ നൊന്തു കേളിതാ. ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ യേശുനായക.
എന്നും ആശ്രയം നിത്രമേ. ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ യേശുനായക. ഇടവിടാതെ ഞാൻ നല്ലിടയിനോടിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിതാ. മുൾക്കിരീടം ചാർത്തിയ ജീവദായക, ഉൾത്തടത്തിൽ തേങ്ങ നീ കേട്ടില്ലയോ. ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ യേശുനായക. ഇടവിടാതെ ഞാൻ നല്ലിടയനോടിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. Thank you, Amy, for the beautiful song. The smooth functioning of the school is always the result of all the stakeholders. It includes the students, most importantly, their parents, the school management, teachers, non-teaching staff, and all other well-wishers. And for SKPS, we are blessed to have a good team of SKPS PTA executive members. And representing all the parents of SKPS, we have Mr. Santosh Jacob, PTA President over here, to deliver a few words. Welcome, sir. ഈ ഓപ്പണിംഗ് സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി വി സുനിൽ സാർ, ഈ SKP സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ SKP സ്കൂളിനെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശ്രയിച്ച പിൽപ്പച്ച, സ്കൂൾ മാനേജർ ടോമിയച്ച, പ്രിൻസിപ്പൽ ജോബിയച്ച, സ്റ്റീഫനച്ച, സ്കൂളിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബൗസ, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചേഴ്സ്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, SKP സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇതൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണോ അതോ സങ്കടത്തിൻ്റെ ദിവസമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു വർഷം കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിന്, പുതിയ ടീച്ചേഴ്സിനെ, പുതിയ ക്ലാസ് റൂം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം നടത്തുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു. മൊബൈൽ കിട്ടുക, അതിനകത്ത് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണുക, പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരോചകമായി തോന്നുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എത്ര നാളുകളായിട്ട് ഈ മൊബൈലിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെയോ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങളുടെയോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയോ സ്കൂളിൻ്റെയോ ഒന്നും പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല, ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. എങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ SKP സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് മറ്റ് സ്കൂളിലെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുകയും എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ രീതിയിലും നടത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് SKP സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെയും മാനേജർ അച്ഛനെയും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെയും സ്റ്റീഫൻ അച്ഛനെയും അതുപോലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അനുമോദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ടെൻഷനുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഏത് സമയം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒന്നും കൂടി അവരെ പഠിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് എന്ന് വരെ നീളുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം വിചാരിച്ചു അവസാനത്തെ എക്സാം സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, സ്റ്റഡി ലീവിൽ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും, അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആ എക്സാം എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള പെർഫോമൻസ് വെച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യമേ തൊട്ട് പഠിക്കുക. അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും SKP സ്കൂൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിനിയോഗിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലെ വിശിഷ്ടാതിഥിയും ഈ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രീവി സുനിൽ അവരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ മാനേജറായ റവൻ ഫാദർ ടോമി ദേവാലക്കട്ടിനെ സ്നേഹാദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Respected Chief Guest of the Day, Sunil Sir, Reverend Fathers, teachers, non-teaching staff, parents, and my dear children. I am here just to congratulate Principal, our dedicated teachers, parents, and you for your wonderful performance, for your hard work to make last year's online class a very great success. It was really, our online class was a great success and we are happy about it. When you have started last year online class, we were very much perplexed. And we were doubtful how far it can be a success. But within 1 week, our teachers performed a wonderful performance. And it was credible. And our principal, Joby Father, was full time behind the online classes. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ അഡ്മിഷനിൽ ശരിക്കും അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമയപ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിഷന്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാളേറെ പബ്ലിക്കില് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അപ്രീസിയേഷനാണ്.
എല്ലാ പേരൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ അതുപോലെ സൂപ്പറാണ്, നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. ആ ഒരൊറ്റ പേരിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്രാവശ്യത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ അതുപോലെ കൂടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിരന്തരം അധ്വാനിച്ച നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോഗിച്ചിനെയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ അധ്യാപകരെയും ഒപ്പം അതിനോട് സഹകരിച്ച പേരൻസിനെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സുനിൽ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. അതിനേക്കാളേറെ സുനിൽ സാറ് എപ്പോഴും SKPSനോട് അച്ഛന്മാരോട് അവരോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് മോനിപ്പുള്ളില് ഒരു SKPS സ്കൂളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചായിട്ട്. 2012 സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് സ്കൂളിന് NOC കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തില് ഏകദേശം 3-4 പ്രാവശ്യം എന്നോടൊപ്പം സുനിൽ സാറ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സെക്രട്ടറി വന്നിട്ടുണ്ട്, മോൾ സാർ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം മോനിപ്പള്ളി SKPS സ്കൂളിന് NOC കിട്ടുന്നതോടെ വരെ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് SKPSലെ മാനേജിന്റെ പേരിലും കലപ്പുറ സഭയിലെ വൈദികരുടെ പേരിലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരിലും സുനിൽ സാറിന്റെ സൗഹൃദത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഹൃദയമായ നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ്. ദീർഘകാലമായിട്ട് നന്ദി മാത്രമേ, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കോവിഡിന് ശേഷം നമുക്ക് സന്തോഷം. Anyway, before concluding, I wish you a very blessed and successful academic year. May Almighty God always be with you and accompany you throughout the academic year. As you know and as you experience, online class is very different way of learning. So you have to learn first art of learning, art of listening. That is important. You have to be familiar with art of listening and should enjoy listening. For this, your attention, your mind is needed. It is necessary and it is important. You have to be more attentive in the class. You have to be more cooperative and creative with your teachers. This is my humble request to you. പുതിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾവിയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുക, കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അധ്യാപകർ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക, അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് നന്നായി കാതോർക്കുക. നന്നായിട്ട് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിൽ ആവുകയുള്ളൂ. മനസ്സിൽ ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ആരും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയില്ല. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യ നേരത്ത് മനസ്സ് അത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും. പരീക്ഷാ നേരത്ത് അത് മനസ്സ് തന്നെ അത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ബി അറ്റൻറ്റീവ്, ബി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ബി കോഓപ്പറേറ്റീവ് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായി പഠിക്കുക. Let us make this year a very successful and blessed academic year. Thank you very much. Thank you, Reverend Father.
SKPS forces. Dear students, this term is very familiar to you. COVID, Corona, Christmas, Care, SKPS 4C. ഡിസംബർ മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യവുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ തന്നിരുന്നു. ക്രിസ്മസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ മൂലം പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കളക്ഷൻ, വളരെ ചെറിയൊരു കളക്ഷൻ, ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ₹1 വെച്ച് മാറ്റിവെക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഡിസംബർ മാസം അവസാനം കിട്ടുന്ന 30 രൂപ അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ദിവസം കുറഞ്ഞത് ₹5 വെച്ച് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാനം ₹150 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ SKPSലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 80,120 രൂപയാണ്. ഈ തുക നമ്മുടെ SKPS ഫാമിലിയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ചില കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്ര ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതേസമയം ഈ ഒരു ഫണ്ട് കളക്ഷന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടും ആ കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രം ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. അവരെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആ തുക കൈമാറുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തുകയും നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആ 4 കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രം ഒരു ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി, സുതാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയുന്നു. നേഹ ശ്രീകാന്ത്, അഞ്ജുമോൻ ചാക്കോ, ആസാദ് കെ പ്രമോദ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചികിത്സാ സഹായം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ SKPSലെ മുൻ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫായിരുന്ന ശശി ചേട്ടൻ. ഇവർക്ക് 4 പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ തുക കൈമാറുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ SKPS ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫായ ശ്രീ ബിജോ പാറശ്ശേരി സാറാണ്. സാറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരാശയമാണ് ഈ SKPS കോഴ്സ്. ഇതൊരിക്കലും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരിക സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സാറിനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സാറിനെ കാണാവുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു ആശയത്തിൽ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ പങ്കെടുത്ത നിരവധി കുട്ടികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സർവേശ്വരൻ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു എളിയ സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും SKPS കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ അനുമോദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Now let me call upon our Reverend Father Principal, Father Joby Panurale, for proposing the vote of thanks. A warm and graceful morning to our most valued guest, Mr. P.V. Sunil, Block Panchayat President, Kadukuruthi, Reverend Fathers, PTA President, Mr. Satosh Jacob, Vice Principal, teachers and non-teaching staff, and my most beloved children. In schooling, every new academic year brings new hopes and new goals for life. We have to remember that everything in life is seasonal. The good times will come as the snow melts, and the sunshine of spring will surely shine through. The purpose of education is to make human beings fully grown with wisdom to judge between right and wrong. In this pandemic situation, my dear children, 4 letters I would like to place before you, that is HELP, help. You must help them yourselves so that ultimately you can help others. You will need to help your family. You will need to help environment. You will need to make sense of the world when sense and reason go missing. You will need to help solve problems through innovation and motivation. Let us continue to work together to help each other to be our best for the world.
പ്രിയമുള്ള സഹോദരരെ, കൊറോണ മഹാമാരി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താം. ഈ അവസരത്തിൽ SKPS കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ 2 കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നേഹ ശ്രീകാന്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ശ്രീകാന്ത്, 12B പഠിക്കുന്ന ജയകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛൻ സുധീർ. ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ ഇന്ന് ഈ ഇനാഗുറൽ സെഷനിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമേ തൻ്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും നമുക്കറിയാം കൊറോണ മഹാമാരി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ PV സുനിൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ സാർ ബദ്ധശ്രദ്ധാലുവാണ്. നാം ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ ആ വാർത്തകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാറ് കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ഒരു ഭക്തിഗാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പാടുന്നുണ്ട്: ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടി എൻ്റെ അരികിലെത്തും. SKPS എപ്പോഴും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സാറിന് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി. സാർ എപ്പോഴും ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നമ്മെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ സാറിന് ഈ അവസരത്തിൽ SKPS കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂള് ബ്ലസ് ചെയ്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് അച്ഛൻ ആശ്രമത്തിലെ വൈസ് പ്രേയറാണ്. അതുപോലെ അച്ഛൻ സെന്റ് കുര്യാക്കോസ് ചർച്ചിലെ വികാരി കൂടിയാണ്. പുതിയതായി വല്ലപ്രവസ്ഥൻ സഭയുടെ ഒരു മിഷൻ സെന്റർ മലബാറിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതായത് മലബാറിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാവൂര് അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അച്ഛൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലബാറിന് പോകും. എങ്കിലും ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് അച്ഛന് SKPS കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ടോമി അച്ഛൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെയുണ്ട് മാനേജറായിട്ട്. അക്കാഡമി, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കലാലോകം, അവരുടെ കലാ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ എന്നും ബദ്ധശ്രദ്ധാലുവാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അച്ഛനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒരു കലാകാരനുമൊക്കെയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കലകളെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമി അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ജേക്കബ് സാറിന്റെ 3ാം പ്രാവശ്യമാണ് PTA പ്രസിഡന്റായിട്ട് തുടരുന്നത്. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും സാർ ഓടിയെത്തും. സ്കൂളിൻ്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ഒത്തിരിയേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പേരൻസിൻ്റെ പൾസ്, കുട്ടികളുടെ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സന്തോഷ് സാർ ബദ്ധശ്രദ്ധാലുവാണ്. സാറിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. റവറൻഡ് ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ കോഴിപ്പറമ്പ് അച്ഛൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കൂളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ കൈകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അച്ഛന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബാബു സാറ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം സാറ് ഒരു കുടുംബനാഥനാണ്. കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഓരോ കുട്ടികളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ച് തിരുത്തൽ കൊടുത്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാറ് ബദ്ധശ്രദ്ധാലുവാണ്. സാറിനും SKPS കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എമിൽ സാർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം സാറിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പേരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ വിളിച്ചാൽ സാർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കാലതാമസം വരുമെന്ന് കരുതി വീണ്ടും പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് സാറ് 2-3 ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നു നിന്ന് രാത്രിയും പകലും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 12 മണി 1 മണിക്കാണ് സാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. യൂസർ ID പാസ്വേഡും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാർ ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എമിൽ സാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ വീഡിയോഗ്രഫി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജേക്കബ് സാറുണ്ട്, ഗോഡ്വിൻ സാറുണ്ട്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ബിജോ സാർ, പ്രതിഭ മിസ്, സീത ലക്ഷ്മി മിസ്, റേച്ചേട്ടൻ, മിനി ചേച്ചി, ഇന്ന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മേരി ക്ലെമൻസ് മിസ്, പ്രയർ സോങ്ങിനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒരുക്കിയ ഷിജിമോൾ മിസ്, ജോമോൾ ആൻറ്റി, ആശി ആൻറ്റി, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഓരോ ദിവസവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അധ്യാപകർ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും ക്ലാസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. വീടുകൾ വിദ്യാലയങ്ങളായും രക്ഷകർത്താക്കൾ അധ്യാപകരാകുകയും ചെയ്യേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, മദ്യത്തെക്കാളും മയക്കുമരുന്നിനേക്കാളും ഇനി നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷനാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 7 മണിയാകുമ്പോൾ പേരൻസ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടീംസിലൂടെ അയച്ചു തരും. പകൽ സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞുള്ള വിശ്രമ വേളകളിൽ ഈ നോട്ട്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം 7 മണിയാകുമ്പോൾ പേരൻസ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാനും പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിത് പറയുന്നത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നാം ഇന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ഫയറിലും കൊറിയൻ ഡാൻസിലും കൂടുതൽ അഡിക്റ്റഡ് ആകാതെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ യഥാസമയങ്ങളിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, മൊബൈൽ ഫോൺ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ സർവ്വ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി സർവശക്തനായ ദൈവം
നമ്മെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനും, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും SKBSന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Reverend Father. ജീസസ് തൻ്റെ 33 വർഷത്തെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളത് കഥകളായിട്ടും പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതമാണ് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത്. ശേഷം വന്ന അപ്പം 12 കുട്ട നിറയെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരുപക്ഷെ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു വചനം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ബൈബിളിൽ അതുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വചനം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഔപചാരിക പരിപാടിക്ക് സമാപനം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ വചനം ഇതാണ്: തന്നെ രാജാവാക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ മലയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി എന്നാണ് ആ വചനം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന അവതാരം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം പല സ്ട്രാറ്റജികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പിശാച് പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വചനം കൊണ്ട് പിശാചിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. വിശന്നപ്പോൾ പോലും വചനം കൊണ്ട് ആ വിശപ്പിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. പ്രിയ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് തന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും ഈശോയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിനെ ശാസിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഗെത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ അവസാന നിമിഷം പതറിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിന് സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രലോഭനത്തെയും അതിജീവിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു തലമുറ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയുമൊക്കെ നിങ്ങളിലാണ് ഭാവി ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് വെറും 74 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. രാജ്യം ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ലോകം ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് നിർവഹിക്കേണ്ട ഭാവിയിലെ വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തരായ നേതാക്കൾ നിങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സയൻസിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റാൻ വലിയ പുരോഗമിച്ച ജനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരുണ്ട്. ഈ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അടർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജീസസ് ഉപയോഗിച്ച ഈ ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ചിലതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പിന്മാറുക, ചിലതിനെ ശാസിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുക, ചിലത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിന്റെ ഒരു തിക്തഫലം കൂടി നിങ്ങളിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പല പേരൻസും അത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. BTS പോലുള്ള ബാൻഡിന്റെ അതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അതുപോലെ കൊറിയൻ ഡ്രാമയ്ക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ചില ഗെയിമുകൾക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഇതെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജാവാകാനുള്ള ഒരു വിളിയുടെ ഭാഗമാണ്. ജീസസിന് അറിയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ രാജാവാകേണ്ട വ്യക്തിയല്ല താനെന്ന്. തന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രലോഭനത്തെ ജീസസ് അതിജീവിച്ചു. എങ്ങനെ? സ്വയം പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ നിമിഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും മനസ്സിന്റെ അതിതീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണത്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഒരു വലിയ ഭാവി നിങ്ങളെ തേടി മുൻപിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ SKBS കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Survival can be summed up in 3 words: never give up. Never give up. In the history of the human mankind, we have survived and we are surviving, and definitely we will survive. So in this survival, let's pray God Almighty that He endures His everlasting support to us. So wishing you all the very best of the new academic year 2021-22. Let me sign off. Thank you. Goodbye.